Yes, sir. Okay, so today we will be continuing our lecture series. The lecture number is 14, and the uh, topic is flow through nozzles plus shockers. Plus shockers. Okay, shockers. So let's just start. First is what? Let's just recall from previous equations what we have solved. Value of mass flow rate is what? Value of mass flow rate is 2 gamma by gamma minus 1 P1 rho 1 into this, right? এটা কোথা থেকে এসেছিল? M is equal to what? Rho 2 A2 into, rho 2 V2. yes, A2 into V2. From here, we have substituted the value of V2 and we have substituted the value of rho 2 in terms of rho 1 and we got this. Actually, এটা substitute করতে হয়নি বলে। হ্যাঁ, substitute করতে হয়েছিল। Rho 2 value আর V2 value substitute করে we got this, right? Next is for the value of P2 by P1. For the value of P2 by P1, the mass flow rate is maximum. Data we have calculated. So then the value of P2 by P1 is equal to what? Value of P2 by P1 is equal to 2 by gamma plus 1 whole to the power gamma by gamma minus 1. This much was calculated in previous class, right? So again the value of V2 would become V2 te আমি যদি the value of P2 by P1 বসিয়ে দিতাম, so the value of V2 would have become C2. Yes, so for maximum mass flow rate, the velocity is equal to the sonic velocity of that fluid. Okay, and when in this equation, if I put the value of gamma and the value of P2 P1 as this, we will be getting the value of maximum discharge or maximum mass flow rate as this 0.68582 into root over P1 root over. Okay, so this much was from previous classes. Let's just forward to today's class. First is what? First is variation of mass flow rate of compressible fluid. Variation of mass flow rate of compressible fluid with pressure ratio P1 by P2. So P1 by P2 সাথে আমার mass flow rate টা কিভাবে vary করে? Yes. So passage in which sonic velocity has been reached and thus in which the mass flow rate is maximum is often said to be choked or in choking condition. It is evident that for a fixed value of inlet pressure, the maximum flow depends on nozzle exit pressure. Okay? দেখো যখন আমার V is equal to C হয়ে যায়, that is where our mass flow rate is what? Maximum. Yes, তার থেকে বেশি হলে কি হবে? তার থেকে বেশি হলে আমার mass flow rate কমে যাবে। Velocity value যদি if velocity is greater than C, the value of mass flow rate will decrease as well. Yes, velocity বেশি কিন্তু mass flow rate decrease হয়ে যাচ্ছে। So this is called choking condition. It is evident that for a fixed value of inlet pressure, the mass flow depends on the nozzle exit pressure. Fixed value of inlet pressure, which is P1, the mass flow rate M will depend on the nozzle exit pressure, which is P2. Yes, বোঝা গেল? Because M will ultimately depend on V2 and V2 is equal to what? P2 by P1. Clear? Response? হ্যাঁ স্যার Okay. Next is যেটা আমরা বলা হলো ওটা এখানে ড্রয়িং এ দেখিয়ে হয়েছে। দেখো m is equal to what? m is equal to একটা ফর্মুলা ছিল যার সামনে a2 ছিল, তাহলে m by a2 ওই স্লাইডটা যাওয়া যাক। See, তাহলে m by a2 is equal to কি? m by a2 is equal to this much. এখানে p2 by p1 is our variable. Yes, তাহলে আমি m by a2 আর p2 by p1 এর একটা গ্রাফ প্লট করতে পারি। That is what we are doing here. We are plotting a graph for that thing. হ্যালো স্যার। বলো স্যার বলছি আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না ভালো করে।
আমি কি করব বলো, তুমি যদি ভালো করে শুনতে না পাও। স্যার আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যালো স্যার। স্যার এটা রেকর্ডিং করে আপলোড করবেন আজকে স্যার? রেকর্ডিং করে আপলোড করব। আগের ক্লাসটা দেখেছো? আগের ক্লাসটা করলাম স্যার, শুনতে পেয়েছি, এবার শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, রেকর্ডিং করে আপলোড করে দেবো। ঠিক আছে ওকে, শুন। তো যেটা আর কি বললাম P2/P1 আর এখানে M/A2, রাইট? তো again you can see কি হবে, when the value of pressure ratio is maximum, which is 0.528, Ma/A2 becomes this much, right? So this is the maximum what we call Ma/A2 choke flow। এখানে তোমার choke flow হবে। আর এখান থেকে এই পাশে this is a subsonic flow, এখান থেকে এই পাশে this would be a supersonic flow for theoretical flow। Clear? Hello, clear? আচ্ছা হ্যাঁ কি না? ভয়েসে কনফিডেন্স শোনা যাচ্ছে না, আবার বলো হ্যাঁ কি না। কোনো রিয়াকশন নেই, কিচ্ছু নেই, এভাবে কি করে হবে? ঋতবন, রিপ্লাই। আমি অডিবল? হ্যালো, তো রিপ্লাই করো। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। বুঝতে পারছো কি? শুনতে তো পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার এখন। বুঝতে পারছো? হ্যালো স্যার। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যালো, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখো, আমি কোশ্চেনটা এখানে লিখেও নিলাম যার জন্য P2/P1 দেখেছি। তো বেসিক্যালি P2/P1 এর ভ্যালু এখান থেকে এইভাবে শুরু হবে। সো দিস ইজ ইয়োর অ্যাকচুয়াল কার্ভ, দিস ইজ এর অ্যাকচুয়াল লাইন। এই পাশে পুরোটাই সাবসনিক, দিস ইজ এর চোক ফ্লো। এরপরে তোমার আর মাস ফ্লো রেট বাড়ছে না। দিস পয়েন্ট ইজ কল্ড চোক ফ্লো, রাইট? এই পয়েন্টটা হলো তোমার চোক ফ্লো, এরপরে মাস ফ্লো রেট বাড়ছে না। তো এখান থেকে এতটুকু কি হচ্ছে, এখান থেকে এতটুকু ইয়োর সাবসনিক ফ্লো। ধীরে ধীরে P2/P1 এর উপর ডিপেন্ড করে মাস ফ্লো রেট বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে এখানে এসে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। আফটার দিস the mass flow rate won't increase at all. So this is called choke flow. Where at choke flow, the value of M/A2 is equal to M max/A2. Okay? হ্যাঁ স্যার বলো হ্যালো স্যার, বলো। শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ পাচ্ছি। স্যার এই চোখগুলো কি বলছে, ওখানে মাস ফ্লো রেট বাড়ছে না কমছে, শুনতে পেলাম না স্যার। বাড়ছেও না কমছেও না, কনস্ট্যান্ট থাকছে। ওরে তুমি শুনতে না পারলে আমি কতবার রিপিট করবো? বুঝতে না পারলে বলো। ঠিক মিলন, আছে বুঝেছো? শুনতে না পারলে তো ক্লাস শেষ হবে না এইভাবে, না? ঠিক আছে স্যার, আপনি এটা রেকর্ডিং পাঠিয়ে দেবেন, আমি দেখে আপনাকে ফোন করে ফেলি না করে। আমি ঠিকঠাক শুনতেই পাচ্ছি না এদিকে। ঠিক আছে ঠিক আছে, দেখো খালি স্লাইডটা দেখো, যতটুকু বুঝতে পারো বোঝো। ঠিক আছে, তো ফিগার শোন, এটা এখানে তাই লেখা আছে, দিস ইজ হোয়াট ইজ রিটেন ওভার হিয়ার, and the value of P2/P1 should be 0.528 for a choke flow, right? For the choke flow, the value of P2/P1 is 0.528. হ্যাঁ স্যার। Okay, so after that, let's just go to the equation. In previous days, the value of this was C2, right? How did it come? First of all, see,
P2 by P1 is equal to what? P2 by P1 is equal to 2 by gamma plus 1 whole to the power gamma minus 1. Yes? This is the value of P2 by P1. বের করেছিলাম তো প্রেসার রেশিও ভ্যালু এটা ফর ম্যাক্সিমাম ফ্লো। হ্যাঁ P2 by P1 এবার বসিয়ে দিলাম। P2 by P1 এবার দেখো the value of P1 would be how much? This. The value of P1 would be this. Yes? P1 এর পাশে আসলো, P2 এর পাশে চলে আসলো। হুম ঠিক আছে ওকে। স্যার 1 minus gamma P1 ইকুয়াল টু বুঝতে পারলাম না স্যার। 1 minus gamma হবে। কেউ বললো ঠিক আছে। কি P1 is equal to বুঝতে পারলে না? স্যার P2 বাই P1 টু স্যার এবার সেকেন্ড লাইনটা বুঝতে পারলাম না স্যার কি হবে। এই লাইনটা হ্যাঁ P1 is equal to P2 by this কি করে হলো? ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন, এইটা এই পাশে চলে গেল, এইটা নিচে চলে আসলো। ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হলো না? স্যার তাহলে তারপরে P2 ইন্টু 2 বাই গামা প্লাস 1 টু দি পাওয়ার গামা 1 মাইনাস ও বুঝতে পারলাম, ওটা আগেরটা ভুল ছিল। তো তাহলে এখন সি ফর অ্যাডিয়াবেটিক ফ্লো P1 by rho to the power gamma rho to the power gamma is equal to constant. So P1 by rho 1 to the power gamma is equal to P2 by rho 2 to the power gamma. Now if we simplify it further, we will be getting the value of P1 by rho 2 is equal to this. Yes? P1 by rho 2 is equal to sorry, rho 1 by rho 2 is equal to P1 by রো P2 ওয়ান বাই is equal to হ্যাঁ। P1 by P2 1 by gamma. Yes? Or হুম। rho 1 by rho 2 is equal to P2 by P1 whole to the power minus 1 by gamma. এটা মনে রাখো। এটা মনে রাখো, ঠিক আছে? Now let's go to the next one. Let's go to the next one. Okay. So from there, rho 1 is equal to rho 2 into P2 by P1. I can tell this, right? Again, the value of P2 by P1 is equal to what? 2 by gamma plus 1, gamma by দেখো এখানে তোমার এইটা একটা লাইনের স্কিপ করেছে, মাইনাস 1 বাই গামা ছিল তো। ইয়েস? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার মাইনাস ছিল আর আমি কি করেছিলাম ওখানে গামা বাই 1 মাইনাস গামা করেছিলাম। ইয়েস? এটা ইজ ইকুয়াল টু কি হ্যাঁ। লিখতে পারি? মাইনাস গামা বাই গামা মাইনাস 1 লিখতে পারি। দিস হোল দিস মাল্টিপ্লাইড বাই, আচ্ছা এখানে এইটা আবার নিচে লিখি, গামা বাই গামা মাইনাস 1 মাইনাস গামা বাই গামা মাইনাস 1 এটাকে লিখতে পারি এইভাবে। ইয়েস? হুম হ্যাঁ স্যার মাল্টিপ্লাইড বাই মাইনাস 1 বাই গামা, মাইনাস 1 বাই গামা আছে তো মাইনাস 1 বাই গামা, মাইনাস মাইনাস কেটে যাচ্ছে, ইট ইজ গামা বাই গামা মাইনাস 1 ইনটু 1 বাই গামা, গামা গামা কেটে গেল। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? 1 বাই বলো। তাহলে এই গামা আর গামা 1 কেটে বাই গেল। গামা মাইনাস 1। ইয়েস 1 বাই, আবার এটা ভুল করেছি, 1 বাই গামা কি করে গামা মাইনাস 1 হবে, এটা ভীষণ ক্যালকুলেশন ভুল করেছি। 1 বাই গামা মাইনাস 1 হওয়ার কথা, ঠিক আছে? তাহলে ভ্যালু অফ রো 1 ইজ দিস মাচ, রাইট? স্যার স্ক্রিন সবুজ হয়ে গেছে স্যার স্ক্রিনও সবুজ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার এবার এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে।
স্যার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি না স্যার। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি এবার। just wait a second. P1 is equal to P2 into 2 by gamma plus 1 minus gamma by gamma minus 1, that is there. Now P1 by P2 is equal to ultimately সাউন্ডটা আস্তে আস্তে কমেই যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ P1 by P2 হ্যাঁ স্যার। equal to P1 by P2 is equal to স্যার আগের লাইনটাই স্যার P2 into 2 by gamma plus 1 to the power minus gamma 1 minus gamma হবে তো। আমি মাইনাসটা আগেই দিয়ে দিয়েছি। 1 মাইনাস গামার বদলে আমি মাইনাসটা আগেই দিয়ে দিয়েছি এই জায়গাটা, দেখতে পাচ্ছ রেড কালারে? স্যার হ্যাঁ। দেখা যাচ্ছে না তো স্যার কিছু। রেড কালারের দেওয়া আছে ও স্যার বুঝতে পারলাম। মাইনাস গামা বাই গামা মাইনাস 1 দেওয়া আছে। তো P2 by P1, so basically rho 1 by rho 2 is equal to P2 by P1 minus gamma minus 1. So this স্যার আপনি কিছু বলছেন? স্যার কিছু আমরা শুনতে স্যার পাচ্ছি না শুনতে স্যার। পাচ্ছি না। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? স্যার আপনি যখন বলা শুরু করছেন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে সাউন্ড। ওকে ওয়েট করে দেখি। rho 1 is equal to rho 2 into হ্যাঁ P2 by P1 minus 1 by gamma, হ্যাঁ and this was minus as well. Yes, P2 by P1 এর হুম বদলে আমি P2 by P1 এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম। হ্যাঁ P2 by P1 এর ভ্যালু কি ছিল? 2 by gamma plus 1 whole to the power minus gamma by গামা gamma মাইনাস minus 1 এখানে, রাইট? ওকে, তো ওরে P2 by না না ভুল হচ্ছে, এটা ভুল, ধরো সেটাই ভাবি করে। Wait, P1 is equal to this, P2 by P1 is equal to 2 by gamma plus 1 into gamma by gamma minus 1 না? This is your P2 by P1, এখানে একটু ভুল হয়ে গেছিল। P2 by P1 is equal to 2 by gamma plus 1 into gamma by gamma minus 1, আমরা এখানে P1 by P2 লিখছিলাম। Yes, this is the value of P2. এবার এটা মনে রাখো, মনে রাখার পর আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। নেক্সট স্লাইডে, so next slide, the value of rho 1 would be what? This multiplied by minus 1 by gamma. Yes, gamma gamma কেটে হ্যাঁ গেল, so rho 2 into minus 1 by 1 minus gamma. Oh sorry, not minus 1 minus gamma হবে না, minus 1 by 1 minus sorry 2 to the power 2 by gamma plus 1 whole to the power 1 by 1 1 minus বাই গামা মাইনাস 1 হবে তো স্যার। 1 by 1 minus gamma হবে কেন? 1 minus কেন 1 by gamma minus 1 হবে? 1/1 মাইনাস গামা হবে। হুম, এখানে একটা মাইনাস এক্সট্রা আছে, সেটা তো এখানে আসছে না। বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার হলো শাহরুখ? অর্থ অর্থ আছে না আজকে? স্যার এই আগের লাইনটা স্যার P2 রো 2 ইকুয়াল টু 2 স্যার ওখানে P2 এর ভ্যালুটা তো বসালেন তাহলে তো বাই P1 স্যার এর ভ্যালু ওখানে তো বসিয়েছি, মাইনাস ছিল স্যার। P2 বাই ও P1 এর ভ্যালু বসিয়েছি, P2 বাই P1 এর ভ্যালু ও কত? ওকে ঠিক আছে স্যার। ওকে, তো value of rho 1 is this much, rho 2 into 2 by gamma plus 1 whole to the power 1 by 1 minus gamma. Now the value of V2 is how much? Value of V2 is equal to, আমি এখানে সোজাসুজি rho 1 এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম, rho 1 এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম এখানে। Yes, বসিয়ে দেওয়ার পরে আই এম জাস্ট ক্যালকুলেটিং, রাইট? এটা দেখো এখানে this was what, this was P2 into P1, right? V2 is equal to actual ইকুয়েশনটাতে আমরা চলে যাই। এর জন্য বোর্ড দরকার, হোয়াইট বোর্ড দরকার, নাহলে সমস্যা হচ্ছে।
So V2 is equal to what? V2 is equal to 2 gamma by gamma plus 1 into P1 by rho 1, right? এটা হলো আমার অ্যাকচুয়াল ইকুয়েশন। এবারে ইকুয়েশনটাতে I will be putting the value of P1। এটা এমন জায়গায় লিখেছি দেখা যাচ্ছে না। Wait. এবার ক্লিয়ার দেখো V2 দিস ইজ ইকুয়াল কত 2 গামা বাই গামা প্লাস 1 এটা লেখার পরে ইনটু P2 ইনটু P1 বাই রো 1, তাই তো? V2 is equal to root over 2 gamma by gamma plus 1 into P1 by rho 1। এটা ছিল P1 এর ভ্যালু আমি কি বের করেছিলাম P2 into 2 by gamma plus 1 into gamma by 1 minus gamma। মনে পড়ছে আগের স্লাইডে এটা বের করলাম P1 এর ভ্যালু এটা বের করেছিলাম, সাবস্টিটিউট করলাম। রো 1 এর ভ্যালু কত? ভ্যালু অফ রো 1 is equal to rho 2 into 2 by gamma plus 1 into 1 by 1 minus gamma। তাহলে 1 by rho 1 এর ভ্যালু কত হবে? 1 by rho 2 into 2 by gamma plus 1 whole to the power 1 by gamma minus 1 হবে। এটা 1 minus gamma ছিল। ইয়েস, ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে अगेन 2 to the power gamma plus 1 এটা এখানে চলে আসলো, নো প্রবলেম। P2 by rho 2 এখানে চলে আসলো, এই P2 আর rho 2 টা দিস এন্ড দিস কি হচ্ছে অ্যাড হচ্ছে, অ্যাড হয়ে যাওয়ার পরে কি হবে গামা প্লাস 1 নিচে গামা মাইনাস 1 হবে। না এটাও মাইনাস হচ্ছে, তাহলে গামা মাইনাস 1 বাই গামা মাইনাস 1 বাইরে একটা মাইনাস যাচ্ছে, সো দিস উইল বি মাইনাস 1। এইটাকে দেখো সলভ করলে ইফ ইউ সলভ দিস ইউ উইল গেট মাইনাস 1। ওকে স্যার এটা পুরোটা সলভ করলে -1 আসবে। হ্যাঁ, আমি এটা মুছলাম। এটাকে যদি পুরোটা সলভ করি ইউ উইল গেট মাইনাস 1। সো মাইনাস 1 টা এখানে চলে আসলো, 2 বাই গামা প্লাস 1 ইজ হিয়ার, P2 বাই P rho 2 ইজ হিয়ার। নাও 2 গামা বাই গামা প্লাস 1। নাও দিস এন্ড দিস, এটা দেখো গামা বাদে বাকি সবটাই কেটে যাবে। দিস মানে কত? গামা প্লাস 1 বাই 2, গামা প্লাস 1 বাই 2। ইয়েস, দিস ইজ ইকুয়াল টু দিস 2 by gamma plus 1 whole to the power minus 1 is equal to gamma plus 1 by 2। ইয়েস, এটা কাটছে, 2 2 কাটছে, তার মানে শুধু গামা পড়ে থাকছে। তো গামা P2 by rho 2 this is equal to C2, so V2 is equal to C2। ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার। Okay, so hence velocity at the outlet of nozzle for maximum flow rate equals to sonic velocity। প্রুভ করতে দিলে পারবে, যদি বলে prove that the velocity at the outlet of nozzle for maximum flow rate equals to sonic velocity, প্রুভ করতে দিলে পারবে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, এবারে একটা কথা বলি, দেখো আমরা এতদিন পর্যন্ত নজেল পড়লাম, তাই তো? নজেল ইজ লাইক দিস, ইয়েস। ফ্লো রেটকে কি করছে? ফ্লো রেটকে বাড়াচ্ছে, এখান থেকে ফ্লো রেট আসে, ফ্লো রেটের ভেলোসিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে, রাইট? হোয়াট ইজ দি রেসিপ্রোকাল অফ নজেল, যেটা ফ্লো রেট কম করে, সেটাকে কি বলে? ডিফিউজার। Diffuser, yes. So flow rate and diffuser works in the same way, on the same principle, but in a reversal way। বোঝা যাচ্ছে? Diffuser and nozzle works on the same principle but in a reversal way।